کا زندگی بخش کلام، جو چھٹکارا دینے والا، جو زندگی دینے والا، جو سلامتی دینے والا، جو برکتیں دینے والا، جو شفا دینے والا ہے، وہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہمارا سبق ہے، ہم نے لاسٹ سنڈے کو ہوسیہ 4 باب اس کی پہلی 6 آیتوں میں سے ہم نے دیکھا تھا ہوسیہ کی کتاب، ہوسیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 4 باب، اور اس کی ہم نے پہلی آیت سے جب دیکھا تھا تو پہلی آیت میں لکھا ہے، اے بنی اسرائیل سن۔ خداوند جیسے بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، آج ہمارے ساتھ بھی مخاطب ہے، کیونکہ ہوسیہ کی کتاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا ہوسیہ کو ایک ہسبینڈ یا ایک شوہر کے طرح سے ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے، اور اس کو جو اس نے بیوی اس کو کرنے کے لیے اس نے حکم دیا تھا، یا اس کی جو اس نے کہا کہ جس سے تو شادی کرے گا وہ ایک پروسٹیٹیوٹ ہو، تو اسی طریقے سے کہ وہ گناہگار عورت سے شادی کرے تاکہ اس کو ایک ایسا گھرانہ مل جائے، ایک ایسا شوہر مل جائے جو اس کو اس گناہ کی زندگی سے دور کر سکے، دور رکھ سکے۔ آمین۔ تو ہم کلیسیا جو ہمارا بھی دلہا خداوند یسوع مسیح ہے، خداوند یسوع مسیح ہمارا دلہا ہے، کلیسیا اس کی دلہن ہے، ہم بھی اپنے آپ کو اس ہوسیہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے کیا کام ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہماری زندگی میں ہے جس سے خدا ناراض ہو، یا جس سے خدا ہم سے دور ہو جائے، یا ہم اس سے اپنی ہی مائنڈ یا اپنی زندگی کے لائف سٹائل سے ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ ہم سیکھ رہے ہیں۔ اور ہوسیہ اس کا پہلا 4 باب اس کی پہلی آیت میں ہی ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے، اے بنی اسرائیل خداوند کا کلام سنو، کیونکہ اس ملک کے رہنے والوں سے خداوند کا جھگڑا ہے۔ خداوند کا جھگڑا ہے۔ جھگڑا اسی سے ہوتا ہے جس سے ہم اتفاق نہیں کرتے۔ اگر کسی نے کوئی کسی کا کام ایسا ہو، یا کوئی کسی نے ایسا کام کیا، کوئی غلطی کی ہو، یا کوئی نقصان آپ کا کیا ہو، ہم اسی سے ہی جھگڑا کرتے ہیں۔ یا کسی کو ہم نے کچھ کہا ہو، اس نے نہ کیا ہو، اور یا کوئی آگے سے ہمارے ساتھ کوئی جھگڑا کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے خدا کا کلام جو ہے، اور کلام کے مطابق جو اس نے حکم دیے ہیں اس پر جو نہیں چلتا، یا اس کی پاکیزگی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، یا اس کی مخالفت میں زندگی گزارتا ہے، اس سے کے لیے خداوند کا اس کے ساتھ جھگڑا ہے۔ ہم اگر کلیسیا ہوتے ہوئے اگر ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہے تو ہم اپنی زندگی پر غور کریں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے تقریباً 12 باتیں دیکھی تھی پہلی 6 آیتوں میں کہ کیا کیا باتیں ہیں، کیونکہ لکھا ہے، جیسے یہاں پہ لکھا ہے، خداوند کا کلام سنو، کیونکہ اس ملک کے رہنے والوں سے خداوند کا جھگڑا ہے۔ کیونکہ، ٹھیک ہے، کیونکہ کا مطلب ہے ریزن خدا بتا رہا ہے کہ میرا کیوں جھگڑا ہے، خدا کا کیوں جھگڑا ہے وہاں کے رہنے والوں سے کے ساتھ۔ 12 باتیں جو ہم نے سیکھی تھی ان کو ایک دفعہ جسٹ گلمس میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیوں جھگڑا ہے۔ پہلی آیت میں 3 باتیں لکھی تھی کہ کیوں خدا کہہ رہا ہے کہ میرا ان سے جھگڑا ہے۔ پہلی بات، وہ راستی سے یعنی خالی ہے، یعنی راست بازی، یا وہ اس قسم کا ریلیشن شپ جو خدا کے ساتھ ہونا چاہیے وہ ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں۔ کسی قسم کا کوئی ریلیشن شپ، رشتہ خدا کے ساتھ ان کا ہے ہی نہیں۔ تو راست بازی کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ خدا، اور راست بازی ہم جو کلام میں سیکھتے ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ چرچ جو ہے، نئے عہد نامے کی کلیسیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح ہماری راست بازی، یسایہ کے صحیفے میں لکھا نا، ہماری راست بازی گندے لباس کی مانند ہے، ہمیں گندی دھجیوں کے مطابق ہے، ناپاک
बिल्कुल हमारी रासबाजी नापाक है, मगर हमारा नए आत्मा हमें सिखाता है, इंजीलें हमें सिखाती हैं, पौलुस रसूल के खत हमें सिखाते हैं कि हमारी रासबाजी क्या है, हम यीशु मसीह में खुदा के रासबाज रहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह रासबाज है और हम जब उसमें हैं तो हम खुदा की रासबाजी ठहरते हैं, अदरवाइज हमारी रासबाजी कुछ नहीं है। पर यहाँ पर लिखा है कि जिस खुदा का उनसे झगड़ा है जिनके अंदर किसी किस्म की कोई रिलेशनशिप यीशु मसीह से नहीं है, खुदा के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। दूसरी बात, शफकत से खाली है वो लोग। शफकत से खाली का मतलब है, इंग्लिश में जैसे लिखा है नो मर्सी नो लव, उनके अंदर ना कोई रहम है, ना कोई प्यार मोहब्बत है, इसलिए खुदा कह रहा मेरा उनसे तुमसे झगड़ा है, इनसे झगड़ा है। तीसरी बात, खुदा शनासी से खाली है, यानी खुदा की कोई पहचान नहीं है, इसलिए खुदा कह रहा है मेरा इनसे झगड़ा है। आगे दूसरी आयत में हमने, पहली आयत में 3 बातें, दूसरी आयत में ये और 7 बातें हैं, जिसमें पहली बात है, चौथी जो बात है वो है बदजुबानी, कि लोग बदजुबानी एक दूसरे के साथ करते हैं, लोग गालियां दे देकर बात करते हैं, बात बात पर गाली से बात करते हैं, बात बात पर बदजुबानी करते हैं, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, माँ बाप और आपस में भी लोग यार दोस्त, उनकी नॉर्मल जुबान है कि गाली देकर हर बात पर उनके मुंह से गाली निकलती है, बदजुबानी है उनकी, इसलिए खुदा कहता है मेरा उनसे झगड़ा है। 5वीं बात, झूठ, अहद शिकनी और झूठ, कि वो झूठ बोलते हैं, लोग आपस में एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, खानदानों में भी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, बच्चे माँ बाप से झूठ बोलते हैं, माँ बाप बच्चों से झूठ बोलते हैं, कलीसिया पास्टरों से झूठ बोलती है, पास्टर कलीसियाओं से झूठ बोलते हैं, सब बीच में, सारे बीच में है। इसमें खुदा ने पास्टरों को भी रगड़ा बीच में, मैं उनसे, खुदा कहता मैं उनसे भी मेरा झगड़ा है, ये सिर्फ कलीसिया से नहीं, पास्टरों से भी खुदा का मेरा झगड़ा, क्योंकि वो सही तालीम नहीं देते, या उनके भी आगे अभी आज हम सीखेंगे 2-4 बातें, जितना भी हमारे पास टाइम होगा। और छठी बात, खून रेजी, मर्डर, वो कत्लो वारत उनके अंदर है। 7वीं बात, चोरी करते हैं, चोरी की आदत है उन लोगों को, इसलिए खुदा कह रहा मेरा उनके साथ झगड़ा है। चोरी कब की है? हम कहेंगे हम तो नहीं चोरी करते किसी बात की, हम तो चोर नहीं है, मगर हो सकता है हम खुदा ने जो हमें टाइम दिया जिंदगी का, उसका टाइम भी चुराते हैं। जैसे संडे को इबादत का टाइम है ना, 2:30 बजे टाइम है, 2 घंटे की इबादत होती है, ज्यादातर 3 घंटे हमें आने जाने में भी लग जाते हैं, 3 घंटे संडे को, और हम अगर वो इबादत नहीं खुदा की कर रहे और कुछ अपने अपने काम करते हैं, इसका मतलब है हम खुदा के उस टाइम की चोरी कर रहे हैं जो उसकी इबादत का टाइम है। खुदा ने कहा है कि पूरी दया की ज़खीरा खाना में लाओ, हम वो दया की हदिया वगैरह, अगर हम चर्च नहीं आ रहे तो हम परवाह नहीं करते कि इस संडे को नहीं दिया, ओके नेक्स्ट संडे जाएंगे तो नेक्स्ट संडे का दे देंगे। मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अगर एक संडे में किसी वजह से नहीं आए तो वो संडे की अपनी दया की निकाल के रखते हैं, और जब दूसरे संडे को चर्च जाते हैं तो वो पूरा हदिया अपना देते हैं, वो क्योंकि उनको पता है कि हमने खुदा के पैसे की चोरी नहीं करनी, जो खुदा का हिस्सा है हमारी कमाई का वो उसको देना है। और अगर हम ऐसा करते हैं, और दाऊद का जो कलाम कहता है कि पूरी दया की हमारी इनकम का 10वां हिस्सा, अगर हम 10 रुपए कमाते हैं तो 1 रुपया खुदा का है, अगर हम $100 कमाते हैं तो $10 खुदा के हैं, $1000 कमाते हैं तो उसमें से $100 खुदा का है, अगर हम वो नहीं दे रहे तो हम उसकी चोरी कर रहे हैं। और चोर जो बाकी जिनका पेशे चोरी है वो तो चोरी करते ही हैं, तो खुदा का किसी किस्म की भी चोरी है, या और एक और बात पंजाबी की मिसाल है, चोरी लख दी भी तो चोरी कख दी भी, सब चोरी होती है। तो खुदा कहता मेरा इनसे झगड़ा है क्योंकि इनके अंदर चोरी है, रसीद। 8वीं बात, हरामकारी, अडल्ट्री, जिनाकारी जिसको बोलते हैं, खुदा कहता है इनसे मेरा झगड़ा है क्योंकि इनकी जिंदगी में अडल्ट्री है। बगैर शादी के लड़की लड़के साथ रह रहे, अपार्टमेंट लिए हुए साथ रह रहे हैं, कोई पता नहीं, कोई बहुत सारे शादीशुदा लोग हैं जिनके किसी के साथ ताल्लुक है, किसी औरत का किसी के साथ ताल्लुक है, मर्द का किसी के साथ ताल्लुक है, तो खुदा कह रहा है इनसे मेरा झगड़ा है क्योंकि ये
ان کی زندگیوں میں اڈلٹری ہے, زناکاری ہے, حرام کاری ہے. اور 9ویں بات, ظلم کرتے ہیں. ظلم کا جو میننگ ہے, اوریجنلی میننگ جو عبرانی میں ہم پڑھتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ حد توڑنا. جو حدیں ہیں نا, وہ کبھی کبھی کہتے ہیں نا, کسی نے کوئی ایسا کوئی کام کیا ہو, تو غلط کام کیا ہو, تو اس کو ہم کہتے ہیں یار اس نے تو حد ہی کر دی, یو نو, وچ مینس کہ اس نے باؤنڈریز بھی توڑ دی ہے. وہ جو جس باؤنڈری میں جو رہنا چاہیے وہ بھی توڑ کے, حدیں توڑ کے اپنی مرضی کے کام کر رہے ہیں. تو حدیں بھی توڑ دی, اس کو ظلم لکھا ہوا ہے بائبل میں, مگر عبرانی میں جو اس کا مطلب ہے وہ ایسا ہی ہے کہ حدیں توڑنا, ساری بانڈز کو توڑ کے اپنی مرضی کے کام کرنا, جو بجائے اس کے کہ ہم خدا کی جو حکموں کی جو باؤنڈری ہے اس کے اندر رہیں. 10ویں بات, بلڈ شیڈ آفٹر بلڈ شیڈ, خون پر خون, مرڈر پر مرڈر. اس کو اگر میں ایکسپلین کروں تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا, مگر اس کو اتنا ہی رہ دیتے کہ خون پر خون, یہ مرڈر پر مرڈر, قتل و غارت وہاں پر ہوتا ہی چلا رہتا ہے, باز نہیں آتے ہوئے. اس کے بعد تیسری آیت میں, چوتھی آیت میں ہم 2 اور باتیں ہیں جو الزام ہے کہ خدا کہتا ہے میرا ان سے جھگڑا ہے. یہ میں صرف لاسٹ سنڈے کا ریپیٹ کروں, میں 5 منٹ میں اس کو ریپیٹ کرنا مان رہا تھا تاکہ ہم میں سے کچھ لوگ نہیں بھی آئے تھے, وہ بھی سب اس کو دیکھیں, اور آپ پھر سے لاسٹ سنڈے کا سرمن یوٹیوب پر, فیس بک پر ہے, آپ اس کو سن سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کچھ سمجھ آئے اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں بھی یہ کام ہو رہے ہیں اور وہ خدا کا مجھ سے جھگڑا ہے, کیونکہ اگر خدا کا مجھ سے جھگڑا ہے نا, خدا ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دے گا, خدا ہماری دعائیں نہیں سنے گا, اور شیطان اپنے کام کرتا رہے گا. تو 2 باتیں اور, جو 11واں اور 12ویں بات ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میرا ان سے جھگڑا ہے, کہ لکھا ہے تو بھی کوئی دوسرے کے ساتھ بحث نہ کرے اور نہ کوئی اسے الزام دے. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرتے رہے, ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے رہتے ہیں, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, اپنی زندگی پر غور نہیں کرتے, ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رکھتے رہتے ہیں. اس لیے خدا کہتا ہے کہ میرا ان سے جھگڑا ہے, میرا ان سے جھگڑا ہے. خدا نہ کرے کہ کسی کا خدا کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو, کوئی برداشت نہیں کر پائے گا اگر خدا کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہے. اور 12ویں بات یہ وہ لکھا ہے, کیونکہ تیرے لوگ ان کی مانند ہیں جو کاہن سے بحث کرتے ہیں, جو پاسٹروں سے بحث کرتے ہیں, جو پریسٹ سے بحث کرتے ہیں. جو کاہن کچھ سکھا رہا ہے, اگر وہ باتیں جو بتا رہا ہے اس سے بحث کرتے ہیں, یہ نہیں کہ اس کلام کو سنیں اور اپنی زندگی پر غور کریں اور اس پر یا تو اگر وہ کچھ غلط کام ہے تو توبہ کریں, اگر نہیں تو شکر گزاری کریں اور اپنی زندگی میں اس کلام کو عمل میں لے کر آئیں. آمین. اس بجائے یہ کرنے کے لکھا ہے, خدا کہہ رہا ہے کہ ان سے میرا جھگڑا ہے کیونکہ یہ کاہن سے بحث کرتے ہیں. آج جو ہم آگے چلتے ہیں, جو 7ویں آیت سے جو 6ٹھی آیت ہے, اس میں یہی ہم نے جو مین بات سیکھی تھی کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے جاتے ہیں. ہلاک ہو رہے میرے لوگ, معرفت کا مطلب ہے علم, نالج. میرے لوگ لیک آف نالج کی وجہ سے ڈسٹروائے ہو رہے ہیں, ہلاک ہو رہے ہیں. اور ہمیں ضرور ہے کہ ہمیں نالج لیں, ہم بائبل اسٹڈی کریں, عبادتوں میں آئے, سرمن بڑے دھیان سے سنیں, جو خدا کا خادم جو بھی خدا کا کلام سنا رہا ہے اس کو دھیان سے سنیں. آمین. تو خدا کا جھگڑا ہم سے دور ہو سکتا ہے, ادروائز ہم ہلاک ہوں گے. آج ہم 7ویں آیت سے شروع کرتے ہیں. یہ جو پیچھے تھی یہ پچھلے سنڈے کی باتیں تھیں جو آج ہم نے ریپیٹ کیا تاکہ ہمیں اس کی کڑی مل جائے کہ ہم سیکھ کیا رہے ہیں. سیکھ یہ رہے ہیں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میرا تم سے جھگڑا ہے. اور کیوں ہے, وہ ساری باتیں کی لسٹ ہے. اگر میرے یا آپ کی یا کسی کی زندگی میں یہ باتیں ہیں تو آج توبہ کی ضرورت ہے. تو توبہ ہی کرنی ہے نا, خدا سے معافی مانگنی, خدا اور ان باتوں کو دور کرنا, اور کہ ہم دوبارہ نہیں ایسا کریں گے. خدا معاف کرنے والا خدا ہے, وہ ہر وقت ہی معاف کرنے والا ہے. تو سمپلی چھوٹی سی توبہ کرنی ہوتی ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے.
आमीन, सब कुछ ठीक हो जाता है, माफी। ओके, 7वीं आयत से शुरू करते हैं। आज जितना भी हो सका टाइम के मुताबिक हम वहां तक जाएंगे, उसके अलावा अदरवाइज हम उसको थोड़ा उसके बाद देख लेंगे। नेक्स्ट 7वीं आयत में यूं लिखा है, जूं जूं वो फिरवा होते हैं हुए मेरे खिलाफ ज्यादा गुनाह करने लगे, बस मैं उनकी हशमत को रुसवाई से बदल डालूंगा। ये 13वीं गलती है, 12 हमने भी देखी है। 13वीं गलती या गुनाह या रिबेलियसनेस जो खुदा बताना मांग रहा है। नंबर 13 पे वो कहता है, जूं जूं वो फिरावा हुए मेरे खिलाफ ज्यादा गुनाह करने लगे। वो कहता है जैसे जैसे इनकी बरकतें ज्यादा होगी ना, जैसे जैसे इनका कारोबार ज्यादा बढ़ गया, प्रमोशन मिल गई, तनख्वाह बढ़ गई, या ये बढ़ने शुरू हो गए और इनको बरकतें मिलनी शुरू होगी, लिखा है, खुदा कह रहा है इन्होंने गुनाह भी ज्यादा करने शुरू कर दिए। इसलिए खुदा कहता है कि मेरा इनसे झगड़ा है, मैं इनसे नाराज हूं, क्योंकि जितनी बरकतें इनको ज्यादा मिलनी शुरू हुई, उतने इन्होंने गुनाह करने ज्यादा शुरू कर दिए। जितनी खुदा ने ज्यादा बरकतें दी, ज्यादा इनको सेहत तंदुरुस्ती में भी कायम रखा है, इनको इंक्रीज किया, इनका कारोबार भी बढ़ना शुरू हो गया, इन्होंने ज्यादा गुनाह करना शुरू हो गया। ये 13वीं बात है जो खुदा कह रहा है कि मैं ये इन लोगों ने ऐसा किया, जैसे जैसे ये लोग बढ़े वैसे वैसे गुनाह भी इनके बढ़ने शुरू हो गए। इसके साथ वो कहता है बस खुदा साथ साथ कुछ सजाओं का भी जो उस झगड़े में जो बनी इस्राइल के साथ वो जाहिर कर रहा है या कलीसिया के साथ जाहिर कर रहा है, खुदा कहता है बस मैं उनकी हशमत को, यानी उनकी जो ग्लोरी है, उनकी जो हशमत है, उनका जो इतना बड़ापन है और ये जो बड़ी उनकी इज्जत बनी हुई है, मैं उसको रुसवाई से बदल डालूंगा। क्योंकि इनको मैंने बरकतें दी, इनकी बरकतें भी बढ़ गई, ये खुद भी बढ़ गए हैं और इनको बरकतें मिली हैं, पर इन्होंने उसी तरीके से गुनाह भी करने शुरू कर दिए। इतने ही गुनाह उन्होंने करने शुरू कर दिए। मैं इनकी हशमत जो है, इनका जो बड़ापन है, इनकी जो शो ऑफ है, उसको मैं, शान और शौकत है, उसको मैं रसवाई से बदल डालूंगा। उनके लिए मैं शेम उसमें डाल दूंगा। 14 नंबर 14 जो गलती लोगों में है, जो कि खुदा कहता है कि मेरा इनसे झगड़ा है, वो मेरे लोगों के गुनाह पर गुजरान करते हैं और उनकी बदकिरदारी के आरज़ूमंद हैं। गुजरान करना क्या मतलब है? गुजारा करते हैं, ठीक है। वो मेरे लोगों के गुनाह पर गुजरान करते हैं। ये पास्टरों के लिए बात लिखी हुई है, अभी आगे पढ़ते हो। वो मेरे लोगों के गुनाह पर गुजरान करते हैं। बड़े गौर से सुनिएगा, जितने लोग ऑनलाइन भी है, बड़े गौर से सुनिएगा इस बात को। ये हम जो पास्टर लोग हैं ना, इनके लिए ये बात लिखी हुई है। मेरे लोग, वो मेरे लोगों, वो का मतलब है पास्टरों के लिए खुदा कह रहा है, प्रीस्ट के लिए खुदा कह रहा है, मुनादी करने वालों के लिए कह रहा है, याजकों के लिए, काहिनों के लिए। वो मेरे लोगों के गुनाह पर गुजरान करते हैं और उनकी बदकिरदारी के आरज़ूमंद हैं। मैं इसको समझाता हूं कि क्या इसका मतलब क्या है। हमें सब हमने होसिया की किताब बहुत दफा पढ़ी होगी, मगर बहुत सारी बातें समझने वाली जो कलीसिया के अंदर, जो खुदा ने बनी इस्राइल को, होसिया को तैयार किया कि बीवी से शादी करे, औरत से शादी करे, उसके बच्चे भी हों और वो औरत वैश्या हो, वो अपने लाइफ स्टाइल में रहती हो। इसी तरीके से खुदा यीशु मसीह की दुल्हन जो कलीसिया है, ऐसे ही गुनाहों में जिंदगी गुजार रही है। और उसके काहिन भी ऐसे, कुछ बहुत से ऐसे हैं, सब नहीं, सबकी बात नहीं हो रही, बहुत से ऐसे हैं भी। वो मेरे लोगों के गुनाह पर गुजरान करते हैं, यानी
پاسٹر کچھ نہیں کہتا، کچھ بھی کرتے رہو، اور وہ جو مرضی کریں. پاسٹر کہتے ہیں بس مجھے چندہ دے دیا، چرچ میں چندہ دے دیا کرو، مجھے بھی چندہ دے دیا کرو، اور جو مرضی کرو، کوئی بات نہیں، خدا سزا نہیں دے گا. لکھا ہے اور ان کی بد کرداری کے آرزومند ہیں کہ وہ غلط کام سے کسی طریقے سے بھی پیسہ کما رہے ہیں. کلیسیا میں لوگ جوا کھیل رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. زنا کاری کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بس چندہ دے دیا کرو، چندہ ضرور دیا کرو، چرچ ضرور آیا کرو. میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے جب کوئی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، حالانکہ بائبل میں یہ چیزیں نہیں ہیں، ہم جو رسمیں مسیحی لوگ کرتے ہیں، مگر پاسٹر لوگ کچھ نہیں ان کو کہتے، کچھ منع نہیں کرتے. لوگ 40واں کر رہے ہیں، کوئی 11واں کر رہا ہے، کوئی برسی منا رہا ہے، کوئی تیجا کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. لوگ پاسٹر ان کو بالکل نہیں سکھاتے کہ یہ کلام کے برخلاف باتیں ہیں. ہم جن قوموں میں رہتے ہیں، مسلم ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، ان قوموں میں جن میں ہم رہتے ہیں، یہ ان کی رسمیں ہیں، مسیحیوں کی رسمیں نہیں ہیں، یہ بائبل کی رسمیں نہیں ہیں. مگر پاسٹر ان کو کچھ نہیں منع کرتے. وہ کہتے ہیں ان کو کرنے دو، تو ہمیں چندہ ہی ملے گا نا، ہم جائیں گے دعا کرانے جائیں گے، ہم عبادت کرانے جائیں گے. 40واں رکھ لیا، برسی رکھی ہوئی فلانے کی، ہمارے بزرگوں کی، اور یہ کہ پاسٹر آئے گا دعا کرے گا. آج برسی ہے ہمارے امی کی، دادے کی، چاچی جو بھی ہے، تو ہم پاسٹر کو یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت کریں گے تو ہمیں بھی کچھ ملے گا. عزیزو، وہ ان کے گناہوں کے آرزومند رہتے ہیں اور انہی کے گناہوں پر گزر بسر کرتے ہیں. یہ بڑی سیریس بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو شاید کوئی نہ آپ کو بتائے گا کہ کس طریقے سے لوگ کرتے ہیں. کہ لوگ کلیسیا کچھ بھی کرتی پھر رہی ہے، اور کلیسیا بھی خوش رہتی ہے کہ پاسٹر ان کو کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی زنا کاری کر رہا ہے، بغیر شادی کے ساتھ رہ رہے ہیں لڑکا لڑکی. وہ کلیسیا بھی خوش رہتی ہے کہ پاسٹر کچھ نہیں کہے گا، پاسٹر کچھ نہیں کہہ رہا نا، کلیسیا بھی خوش رہتی ہے. بٹ اٹس آل رانگ. یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ میرے لوگوں کے گناہ پر گزران کرتے ہیں اور ان کی بدکرداری کے آرزومند رہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کچھ بھی غلط کرتے رہیں، ہمیں تو چندہ ملتا رہے نا. وچ از اس لیے خدا کہہ رہا ہے میرا ان سے، میرا اس کلیسیا سے، میرے اس خاندان سے، میرا ان لوگوں سے جو اس ملک میں رہتے ہیں، جن کی زندگی میں یہ ہے، میرا ان سے جھگڑا ہے. 9 اور 10 آیت میں آگے ہم چلتے ہیں. لکھا ہے پس جیسا لوگوں کا حال ویسا ہی کہنوں کا حال. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ پاسٹروں کے لیے کہہ رہا خدا. کیا کہہ رہا خدا 9ویں آیت میں؟ پس جیسا لوگوں کا حال ویسا ہی کہنوں کا حال ہوگا. یعنی ان کا بھی حال ایسا ہی ہوگا جیسا لوگوں کا حال ہے. کیونکہ لوگ پاسٹر جو کہن ہیں وہ لوگوں کو گناہ سے نہیں روک رہے اور لوگ گناہ کرنے سے باز نہیں آ رہے. اس لیے جیسا حال لوگوں کا ہے ویسا ہی پاسٹروں کا بھی ہوگا، ویسا ہی کاہنوں کا بھی ہوگا. یہ خدا کا کلام میں لکھی ہوئی بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں. لکھا ہے 9ویں آیت میں، ہوسیا 4:9 آیت میں، پس جیسا لوگوں کا حال ویسا ہی کاہنوں کا حال ہوگا. میں ان کی روش کی سزا اور ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دوں گا. یہ خدا کے منہ کی بات ہے. خدا کہہ رہا ہے ان کی روش کا بدلہ میں ان کو دوں گا، ان کو میں سزا دوں گا، یعنی لوگوں کو بھی اور پاسٹروں کو بھی. اور 10ویں آیت میں لکھا ہے چونکہ ان کو خداوند کا خیال نہیں، اس لیے وہ کھائیں گے پر آسودہ نہ ہوں گے، وہ بدکاری کریں گے لیکن زیادہ نہ ہوں گے. وہ کہہ رہا ہے خداوند آگے اس کا ریزن دے رہا ہے، کہہ رہا ہے اس لیے میں ان کو سزا دوں گا، ان کے اعمال کا بدلہ دوں گا، چونکہ ان کا خدا کا خیال ہی نہیں ہے.
ना पास्टरों को खुदा का ख्याल है, ना लोगों को खुदा का ख्याल है। इसलिए खुदा कह रहा है कि वो खाएंगे पर असूदा ना होंगे। वो कभी उनका पेट नहीं भरेगा, खाएंगे पर कभी पेट नहीं भरेगा। वो बदकारी करेंगे पर फिर भी उनकी कभी पूरी नहीं पड़ेगी। वो चाहे गलत कैसा भी जो मर्जी, जैसे मर्जी पैसा कमाएं, जैसे मर्जी अपनी जिंदगी गुजारें, कभी पूरी नहीं पड़ेगी। कभी उनकी जिंदगी में बरकत नहीं आएगी, कभी उनकी जिंदगी में खुशहाली नहीं आएगी, कभी उनकी जिंदगी में सुख नहीं होगा। ये खुदा के कलाम की सख्त बातें हैं। मैंने शुरू से कहा था ये होशिया की किताब जब हमने, क्योंकि ये स्टडी है, हम शायद, मैं इसलिए इसको मैंने शुरू किया क्योंकि लोग, एक और भी बात है, लोग बाइबल स्टडी से भागते हैं। बाइबल स्टडी हमने बहुत दफा अरेंज किया कि बाइबल स्टडी की जाए, लोग इकट्ठे हो, कभी इकट्ठे नहीं हुए पिछले 11 सालों में। किसी जिनको शौक है वो पर्सनली भी बाइबल स्टडी करते हैं, हम करते हैं उनके साथ जाके, मगर मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं कि लोग बाइबल स्टडी से भागते हैं। इसलिए चर्च में इसको शुरू करना पड़ा कि कलाम में क्या लिखा है लोगों को पता ही नहीं है। बहुत से लोग दुखी जिंदगी गुजार रहे हैं, बहुत से लोग झगड़ों में जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि खुदा का उनके साथ झगड़ा है, खुदा का उनके साथ झगड़ा है। इंग्लिश में जो 9वीं 10वीं आयत लिखी है, ऐसे लिखा है, एंड इट शैल बी लाइक पीपल लाइक प्रीस्ट, जैसे लोग हैं वैसे ही खाएंगे, पास्टर भी वैसे। सो आई विल पनिश देम for their ways and reward them for their deeds, for they shall eat but not have enough, they shall commit harlotry but not increase, because they have ceased obeying the Lord. उन्होंने खुदा का ख्याल करना या उसके हुक्मों को मानना छोड़ दिया, लोगों ने भी, पास्टरों ने। 15वीं शिकायत जो खुदा की है कि मेरा इन लोगों से झगड़ा है, नंबर 15 11वीं आयत में लिखा है, बदकारी और मैं और नई मैं से बसीरत जाती रहती है। हार्लट्री वाइन में न्यू वाइन टेक्स अवे द अंडरस्टैंडिंग। शराब, मैं, वाइन, नशाबाजी जो है उससे खुदा कह रहा है बसीरत जाती रहती है। बसीरत का मतलब है सोच समझ, सूझ बूझ, अंडरस्टैंडिंग, अकल, मत मारी जाती है शराब पीने से, नशा करने से। ये 15वां इल्जाम है खुदा का कलीसिया पर भी और लोगों पर, बनी इस्राएल पर भी, कि ये लोग शराब, नशाबाजी में मुब्तला हैं। कोई बाज नहीं आ रहा, ना पास्टर मना कर रहे, ना लोग बाज आ रहे हैं, और इससे मत मारी जाती है, इससे अंडरस्टैंडिंग जाती रहती है, बसीरत जाती रहती है, इससे सूझबूझ जाती रहती है। इसलिए खुदा कह रहा मेरा इनसे झगड़ा है। 16वीं बात, मेरे लोग अपने काठ के पुतले से सवाल करते हैं, उनका लठ उनको जवाब देता है, क्योंकि बदकारी की रूह ने उनको गुमराह किया है और अपने खुदा की पनाह को छोड़कर बदकारी करते हैं। इस आयत को मैं आज नहीं एक्सप्लेन करूंगा, यहीं से हम फिर से नेक्स्ट संडे को शुरू करेंगे। याद रखिएगा, ये 16वां इल्जाम है, या 16वीं गलती या गुनाह जो भी है, जो वजह है कि खुदा का क्यों झगड़ा है मेरे साथ या आपके साथ या उन लोगों के साथ जिनकी जिंदगियों में ये काम है। अगर हमारी जिंदगी में नहीं आ सकती ये काम, जो सारे हमने अभी तकरीबन 15 जो देख चुके हैं हम पहले, तो खुदा का शुक्र, आमीन, खुदा का शुक्र है। अगर इनमें से कोई ऐसा काम हमारी जिंदगी में है, तो मैंने पहले ही बताया था कि छोटी सी तौबा करने की जरूरत है। खुदा माफ करने वाला खुदा है, खुदा के साथ दोबारा सुलह करने और उसके साथ रिश्ता कायम करने, आमीन। नेक्स्ट संडे को हम 16 आयत से फिर से ये 16वां जो इल्जाम है 12वीं आयत में, इससे हम शुरू करेंगे और हम और बातें सीखेंगे। आइए खुदा की हज़ूरी में अपने सर को झुकाते हैं। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो, तू जिंदगी का मालिक है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें आज का दिन दिखाया, आज की रोशनी दिखाई, आज की कुव्वत ताकत तूने दी कि हम तेरे घर में आए, तेरी सताइश करें, तेरी परस्तिश करें, तेरी हम करें और खुदा हम तेरे कलाम को सुने और सुनाएं। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी
उन सख्त बातों को जो आज हमने सुनी है, सीखी है, जानी है, उसके मुताबिक खुदा यीशु हम अपनी जिंदगी पर गौर करके खुदा हम ध्यान करें, वक्त को गनीमत जानें और खुदा यीशु हम तेरे आगे तौबा करते हैं। हम सब मिलकर, हम में से किसी की जिंदगी में इन 15 बातों में से कोई भी ऐसी बात है और तू देखता है, अगर हम नहीं देख सकते या हमें समझ नहीं आ रही या हमें खुदा अकल नहीं है इन बातों की, तो खुदा तू ही है जो इन बातों को, इन गुनाहों को, इन गलतियों को, खताओं को, तकसीरों को तू खुदा दूर करके माफ करने वाला खुदा है। और खुदा आज तू हमें माफ कर और अपने कदमों में जगह दे, अपनी बाहों में जगह दे, क्योंकि हम खुदा तेरे लहू से अपने आप को धोते हैं और जैसा तू पाक है उसी तौर पर पाकीज़गी में हम तेरी हुजूरी में अपनी जिंदगी गुजारें। तेरा शुक्र होता कि खुदा तेरा जो झगड़ा अगर हमसे है भी तो आज वो झगड़ा सुलह में बदल जाए, तेरे बेटे यीशु के लहू के वसीला से, तेरे बेटे यीशु की खुदा नाम के वसीला से, तेरे बेटे यीशु के खुदा कुर्बानी के वसीला से, जो उसने सौख्तनी कुर्बानी हम सब के लिए गुजरानी है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे यीशु नाम में सब कुछ मांगते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड।